आजिर क्लास को मु स्वागत करुच्ची। पूर्व क्लास रे आमे संबल कौन, संबल काहाकू कुहाଯାଏ, संबलर प्रकार भेद एवं प्राकृतिक संबल विषय रे सविशेष आलोचना करथिले। आजिर क्लास रे आमे मानव संबल एवं मानवकृत संबल विषय रे आलोचना करिबा एवं संबल को किपरि आमे संरक्षण करि परिबा से विषय रे मध्य आलोचना कराजिबा। प्रथम कथाटी होची मानवकृत संबल। बहुत सारा प्राकृतिक संबल अच्छी जहाँ को आमे प्रत्येक भाव में व्यवहार करिपरिबा नाही। एठारे पिला माने देखिबो गोटे चित्र दिया जाइछि जेउथिरे कि सुना खणीर चित्र अछि। एगुड़िकर रूप और गुण रे परिवर्तन आनी मनीष एहाको कार्य लगाउथिबारु एहाको मानवकृत संबल कुहाଯାए। जेपरिक आमे देखुतिले चित्र रे गोटे सुना खणी अछि। सुना खणीरू मिलुथिबा सुना को आमे प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करिपरिबा नाही। एहार शुद्धिकरण द्वारा आमे सुना बाहर करथाउ एवं एही सुना को आमे विभिन्न अलंकार प्रस्तुत करिबारे व्यवहार करथाउ। सेही परि भाव में आमे व्यवहृत करुथुवा लुहा को प्रत्यक्ष भाव में आमे व्यवहार करिपरिबा नाही। एहा प्रथमे लुहा पत्थर रूप में मिलिथाए एवं जहाको विशुद्धिकरण करा जाई लुहा बाहर करा जाए एवं लुहा द्वारा विभिन्न वस्तु प्रस्तुत करा जाए आमे ताकू व्यवहार करथाउ। तेणु करी एगुड़िक रूपगुण रे परिवर्तन आनी मनुष्य एहाकू कार्य लगाउथिबारु एगुड़िक मानवकृत संबलर अंतर्भुक्त अटे। प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी मनीष अट्टालिका, सेतु, रास्ताघाट, जंत्रपाति, जानवाहन आदि तैयारी करुअछि। सुतरां एगुड़िक सबु मध्य मानवकृत संबल अटे। एपरिकी प्रजुक्ति विद्या मध्य एक मानवकृत संबल। तेबे पिला माने आमे कोन जानले लोक माने ही प्राकृतिक पदार्थर व्यवहार रे मानवकृत संबल प्रस्तुति करिथांते। तेणुकरी मानवकृत संबलर आवश्यकता ढेर रही अछि। तेबे पिला माने तुम मान पई एक प्रश्न, तुम चारिपटे थिबा 5 गोटी मानवकृत संबलर नाम कुह। किए कहि परिबो? अरे वाह, कौन कहिल? टेबुल, हाँ वेरी गुड। आउ कौन? कंप्यूटर, अरे वाह ठीक उत्तर। कैमेरा ओ जेउथिरे फोटो उठा जाए, अरे वाह वेरी गुड। आउ किए कहि परिबो? आउ दुईटी जिंस किए कहबो? स्कूल को नेकी आसुथिबा बैग, अरे वाह जहाको मनुष्य प्रस्तुत करिछि, वेरी गुड। आउ किए कहि परिबो? अरे वाह तमे बसुथिबा चेयरटी, हाँ ए सबु जिंस मनुष्य निजे तैयारी करिथिबारु एवं एगुड़िक प्राकृतिक संबल को परिवर्तन करी तार रूपरे एवं ता गुणरे किछि परिवर्तन करी एगुड़िक सृष्टि करिथिबारु एगुड़िक सबु मानवकृत संबल अटे। बे पिला माने आस आमे मानव संबल विषय रे जानिबा। मानव संबल कहिले आमे कोन बुझिबा? मानव संबल कहिले जनसंख्या तथा लोकंक शारीरिक और मानसिक दक्षता को बुझाई थाए। मनीष पाखरे थिबा ज्ञान, दक्षता तथा कारीगरी कौशल थिले प्रकृतिर सदुपयोग करी नूतन संबल मान सृष्टि करिपारे। एथिपई मनीष एक स्वतंत्र संबलर श्रेणीभुक्त अटे एवं लोक माने ही मानव संबल अटंती। तेबे पिला माने आमे आगरु जानिथिले कोनोसी द्रव्य बा पदार्थर व्यवहार एवं उपयोगिता द्वारा ताहा संबल रे परिणत होइताए। तेबे मानव किपरि संबल रे परिणत हेले? मानव पाखरे थिबा दुईटी गुण द्वारा ताहा संबल रे परिणत होइछि, जहा कि उपयुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य ही मनीष को मूल्यवान संबल रे परिणत करियछि एवं लोकंकर दक्षता अभिवृद्धि घटाई नूतन संबल सृष्टि पई समर्थ कराइबाकू मानव संबल विकास कुहा जाए। कारण आमे पिला मानकू उपयुक्त शिक्षा देई उपयुक्त प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार करिबा द्वारा आमे भिन्न भिन्न संबल सृष्टि करि पारथाउ एवं एहाकू मानव संबलर विकास बोली कहिथाए। ताले पिला माने आमे आजि मानवकृत संबल कोन जानिले एवं मानव संबल कोन जानिले। तेले आगरु आमे मध्य प्राकृतिक संबल विषय रे जानिथिले। एबे पिला माने तुम मानक भई किछि सांग माने गोटे जगह बसी कथबार्ता होथिले। सेतिरु गोटे पिलाटी कहिला से गोटे काली राति रे गोटे स्वप्न देखिछि जेउथिरे कि
ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜଳ ଶୁଖିଯାଇଛି ଓ ଗଛ ସବୁ କଟା ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଛାଇ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ବା ପିଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଛାଇ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଏହା କ'ଣ ସତ ହେଇପାରିବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଉପଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଅଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆମ ପାଖରେ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଅଛି। ଯେପରି ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମ୍ବଳର ଯଥାସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାହାକୁ ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର, ଏହିଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେପରିକି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନ କରିବା, ମଣିଷର ଜୀବନ ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପକ୍ଷୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏହିଭଳି କେତୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମ ପୃଥିବୀ ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଷ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଧାରଣୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅତି କମ୍ ବିନଷ୍ଟୀକରଣ ଆଦି ଦିଗକୁ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିପାରୁଛି। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ଆରେ ବା, ଠିକ୍ କହିଲ। ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଓହୋ, ଆରେ ବା, ଠିକ୍ କହିଛ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ତ ଦେଉଛ ସବୁ।
ଆରେ ପିଲାମାନେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? କିଏ କହିବ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବହୁତ ସାରା ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୋତେ ତା ଭିତରୁ 2ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହ। କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କିଏ କହିବ? ହଁ, ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତାହେଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।